رات کو دعا کر رہا تھا تو دعا بھی میں یسوع سے یہ بات کر رہا تھا کہ جیزس کل تیرے خادم آفتاب نے اور میرے ساتھ ایونجلسٹ بھائی ارسلان بھی لائے، تو میں دعا کر رہا تھا کہ خدا کل جب تیرے خادم جائیں جاوید بھائی کے خاندان میں دعا کے لیے تو ہم اکیلے نہ بلکہ ہم تیرے ساتھ مل کر جائیں، تو ہمارے آگے آگے جانا تاکہ اس گھر کے اندر تیرا آسمان کھلے۔ تو ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے درمیان مسیحا آیا ہے اور ہم سب اس کے قدموں میں بیٹھے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ ہم سب کو خدا نے چھوا ہے۔ شکر گزار ہوں حنوک بھائی کا، بھائی نے بہت اچھی ورشپ کی اور ہم سب نے مل کر پھر بھائی کے ساتھ پرستش کی، اور پرستش سے آسمان کھل چکا ہے۔ ہم یسوع کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے گا، جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ کھولیں، اور آج ہم رومیو کے نام پالوس رسول کا خط ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی ہم 16ویں اور 16ویں آیت مقدسہ کو دیکھیں گے۔ نئے عہد نامہ میں سے ضرور آپ اپنی بائبل لیا کریں جو بائبل پڑھ سکتے ہیں۔ روم کی کلیسیا کو پال لیٹر لکھتا ہے اور اپنے پہلے اس خط کے پہلے باب کی 16ویں آیت مقدسہ میں یوں پالوس رسول پاک روح کی رہنمائی سے لکھتا ہے، کیونکہ میں جی بیٹے سارے تھوڑی دیر کے لیے ذرا جاوید بھائی نے بولے کچھ دیر کے لیے بیٹھے سارے کلام کو سنیں، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کہ خدا نے آج پیچھے میں کلام کو سننے کا فضل عطا کیا۔ عزیزو، آج کے میسج کا ہمارا ٹاپک ہے انجیل کی قدرت، دا پاور آف دا گاسپل۔ اس تعلق سے آج ہم سیکھیں گے انجیل کی قدرت، انجیل میں کیا قدرت پائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہاتھوں میں انجیل مقدسہ ہے اور ہر روز ہم اسے چھوتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں۔ چرچز میں جب ہم جاتے ہیں تو خدا کے خادم کے پاس آپ ضرور بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں، وہاں پر مقدسین کے پاس ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے اس ہولی بک کے اندر، اس انجیل کے اندر کیا قدرت ہے جس کی وجہ سے ہر شخص بائبل مقدس کو اہمیت دیتا ہے، اسے پکڑتا ہے، اسے چھوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ شائع ہونے والی یہ بائبل مقدس ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ شائع ہوتی ہے، بنتی ہے، اور یہ کتاب دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جاتی ہے، مختلف زبانوں کے اندر یہ ترجمہ ہو چکی ہے۔ پالوس رسول جب اس نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا تو اس وقت پال کہتے ہیں کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں۔ کئی دفعہ ہم بائبل مقدس کو اٹھانے سے شرماتے ہیں، اسے پڑھنے سے شرماتے ہیں۔ پال کہتا ہے چونکہ میں یسوع کا دیوانہ ہو چکا ہوں، اس لیے مجھے اس سے شرم نہیں آتی بلکہ برکت ملتی ہے۔ جب انجیل میرے پاس ہوتی ہے تو میں اپنے آپ کو زوراور فیل کرتا ہوں۔ جب انجیل میرے ہاتھوں میں کھلتی ہے تو مجھے برکت ملتی ہے۔ جب انجیل میں کسی کے پاس دیکھتا ہوں تو انجیل مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم انجیل کو سمجھ جاتے ہیں۔ انجیل کو سمجھنے کے بغیر ہم انجیل کے دیوانے نہیں ہو سکتے۔ پال چونکہ انجیل کو سمجھ چکا تھا، خوشخبری کے پیغام کو سمجھ چکا تھا، اس لیے پالوس رسول انجیل کا دیوانہ تھا۔ اور ایک ہم بڑا خوبصورت حنوک بھائی گیت کرتے ہیں، دیوانیاں نو کاتے پر گیا۔ وہ انہیں کسی چیز کا نہیں ہوتا، انہیں صرف ایک ہی ان کے اندر لگن ہوتی ہے کہ ہمارا یسوع ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا یسوع ہمیں پسند کر لے، اس کی نگاہیں پال کی طرح ہمارے اوپر آ جائے، پترس کی طرح یسوع ہمارا چناؤ کرے۔ یہ مقدسین کے اندر تڑپ لگی رہتی ہے۔
तो पॉल कहते हैं कि क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर ईमान लाने के वास्ते। शर्माता क्यों नहीं? क्योंकि पॉल कहते हैं कि हर ईमान लाने वाले के हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते। आखिर में इस आयत मुकद्दसा के अंदर के लास्ट में लिखे है कि निजात के लिए खुदा की कुदरत है। हर ईमान लाने वाले के लिए अंजील निजात का सबब बनती है। मतलब ये जो निजात है, इसका मतलब किसी को पता है निजात का मतलब क्या है? निजात का लफ्ज हम बोलते हैं, हमारे चर्च का क्या नाम है भाजी? अबदी निजात, इटर्नल सैल्वेशन। तो ये जो निजात है, इसे हम सुनते तो हैं, लेकिन कभी शायद हमने इस पर गौर नहीं किया। लफ्ज निजात का मतलब है छुटकारा, रिहाई। रिहाई मिल गई जी, मुझे बीमारियों से निजात मिल गई, मुझे बीमारियों से छुटकारा मिल गया। मैं बड़ा तंग था, मेरी दाढ़ में दर्द थी, मुझे उस दर्द से छुटकारा मिल गया। मेरी जिंदगी में बड़े गुनाह थे, मुझे गुनाहों से छुटकारा मिल गया। पॉल कहता है कि अंजील हमें निजात बख्शती है, इसलिए मैं अंजील से शर्माता नहीं हूं। जी जावेद भाई, पॉल कहता है पौलुस रसूल, अंजील हमें निजात बख्शती है। और हर शख्स के ताल्लुक से पॉल कहता है, अगर इस वर्ष को दोबारा से रिपीट कर लिखा है, हर एक ईमान लाने के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। अंजील के अंदर से कुदरत निकलती है, और वो कुदरत क्या है कि वो बदल देती है। आपने सुना होगा, सुनते भी हैं, सुनते आए भी हैं कि अंजील बदल चुकी है। कि कभी किसी ने सुना कलाम बदल चुका है, ताड़ी बाइबल बदल गई है? ये अल्फाज मेरे, चूंकि हम डोर टू डोर मुनादी के लिए जाते हैं और ये अल्फाज कई दफ़ा हम सुनते हैं, कई दफ़ा हमारे बच्चों को ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। उन्हें लोग कहते हैं कि जी आपका कलाम बदल गया है, अंजील बदल गई है। मैंने जब डीपली बाइबल मुकद्दस की स्टडी की, तो मैंने ये सीखा कि अंजील नहीं बदली, बल्कि ये हमें बदलती है। अंजील नहीं बदली बल्कि ये बदल देती है। हमारे हालात, हमारी सोच, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा थॉट, हमारी जिंदगी को चेंज कर देती है। कलाम कभी नहीं बदला। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि हमारा खुदा आज, कल, बल्कि अब तक यकसा है। अगर खुदा एक जैसा है तो उसका कलाम भी मुतवाज़न है। ये कलाम जो ही हम रिसीव करते हैं तो ये कलाम हमें चेंज करता है। गॉस्पेल, अंजील बदली नहीं है, अंजील हमें चेंज करती है, बल्कि हमें बदलती है। ये वो लोग जो कहते हैं बदल चुकी है, बेसिकली वो इसे पढ़ते नहीं है, वो इसे सुनते नहीं है। अगर सुनते हैं तो सिर्फ वो कानों की हद तक रहते हैं, इसे रिसीव नहीं करते। मैं एक दिन बता रहा था, जब हम गौर से सुनते हैं तो कानों के अंदर खुदा ने ऐसी सलाहियत रखी है कि कानों के जरिए कलाम दिल में उतर जाता है। गौर से सुनने से कानों के जरिए कलाम दिल में आता है, दिमाग दिल में आता है। फिर जब दिल इस कलाम को रिसीव करता है तो ये दिल से कलाम रूह में शिफ्ट हो जाता है। ये एक प्रोसेस है। हम कहते तो हैं कि कलाम जो है ये हमारी रूह की गिज़ा है। अगर कलाम रूह की गिज़ा है तो रूह तक पहुंचेगा तो गिज़ा बनेगा, वरना ये गिज़ा नहीं, वरना ये अल्फाज रहेंगे। अगर कलाम हमारे स्पिरिट की, खुदा ने कलाम को हमारी रूह की गिज़ा बना दिया है। बड़ा खूबसूरत भाई हनूफ ने हवाला कोट किया कि खुदा ने हिजकिय्याल से कहा कि तू इन सूखी हड्डियों पर नबूवत कर और कलाम को फूंक, दम इनके अंदर आ जाएगा। नबूवत कर यानी कलाम सुना इन सूखी हड्डियों को। ये हड्डियां जो खुश्क ड्राई हो चुकी हैं और इस हद तक ड्राई हो चुकी हैं कि इनके अंदर से जिंदगी जाती रही। अब इनके ऊपर ना तो नसें हैं ना गोश्त हैं, बल्कि ये सूख चुकी है। लेकिन खुदा जानता है कि मेरे कलाम में इतनी पावर है कि जैसे मेरा नबी बोलेगा कलाम को, कलाम बोलने से सूखी हड्डियों के अंदर जान आएगी, उनके ऊपर नसें चढ़ जाएंगी, गोश्त को उन्हें लिबास मिल जाएगा, फिर उनके अंदर दम फूंका जाएगा और वो जीती जान हो जाएगी।
मैंने बताया कि कलाम बदला नहीं, बल्कि मसीहों का कलाम, मुकद्दसीन जो कलाम पढ़ते हैं, और ये कलाम यीशु मसीह नासरी के पाक मुंह की पाक बातें हैं, ये हमें बदल देती हैं। खुदावंद यीशु की बातें हमें चेंज करती हैं तब जब हम इन बातों को रिसीव करते हैं, जब हम इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। पौलुस रसूल कहता है कि मैं अंजील से शर्माता नहीं। आज जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब, जावेद भाई और मेरी बाजी की मसीह से मोहब्बत है कि वो इबादत का इनेकाद करते रहते हैं, तो यहाँ पर मसला ठहरता रहता है। तो हम सब इस वक्त जावेद भाई की फैमिली में, खानदान में मौजूद हैं, और अजीज़ों जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद हैं, सब इस बात को दिल में रखें, कभी बाइबल मुकद्दस से शर्माया नहीं करें, बल्कि इसे खुशी के साथ लिया करें, अपनी हार्ट के साथ लगाएं, इसे खोलें, इसे पढ़ें, इसे देखें। इसे पढ़ने से, देखने से आपकी आंखें पाक हो जाएंगी। मैंने ये सीखा, कलाम के अंदर इतनी कुव्वत है। कई दफा आंखों ने बहुत कुछ गलत देखा होता है, आप कलाम पढ़ना शुरू कर दिया, आपकी आंखों से वो गलाजत जाती रहेगी, आंखों के अंदर नीटनेस आ जाएगी। तजुर्बा करें, आप बाइबल को इसको खोलें, इसे पढ़ें, इसे हक करें, आपके अंदर मसा जाएगा, आपकी आंखें पाक होंगी। कलाम को आप और मैं सुन रहे हैं, हमारे कान कलाम को सुन रहे हैं। इसका मतलब कानों के जरिए आज तक जो नेगेटिव हमने सुना है, कलाम को सुनने से वो नेगेटिव कानों के अंदर से असर जाता रहता है। इस हद तक यीशु मसीह नासरी का कलाम असर रखता है। सुनने से कान पाक, देखने से आंखें पाक, दिल में जाने से दिल पाक, दिमाग में जाने से सोचे पाक, थॉट पाक। ये इंसान को पाक करता है। क्यों? इसके रीजन क्या है? क्यों कलाम हमें पाक करता है? क्योंकि ये पाक, खुदा के पाक मुंह की पाक बातें। हमारा खुदा पाक, उसका तख्त पाक, उसकी बातें पाक, वहां खुदा के जो पास माहौल है वो फिजा पाक, वहां के एलिमेंट्स पाक, हर एक चीज वहां पर पाक है। आसमानों की बात कर रहा हूं, और वहां से ये कलाम उतरा है, पाकरू की रहनुमाई से हमारे तक पहुंचा, और ये कलाम पाक है। इस पाक कलाम की इज्जत किया करें, खुदा हालात बदल देगा, खुदा आपको चेंज कर देगा, आपके बच्चों को चेंज कर देगा। ये एक बहाना होता है इबादत का। बेसिकली कलाम सीखने का हमें खुदा मौका देता है। कलाम के खुलने से एक और बड़ा काम होता है। अगर हम इबादतें घरों में रखते हैं तो परस्तारों या खादमों के पास इतना भी टाइम नहीं कि वो फौरी कहीं ना कहीं चले जाएं। उनके पहले से बड़े खुदा ने उन्हें ऐसे गोल्स दिए होते हैं जहां पर वो वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो आते हैं तो वो जीसस के साथ मिलकर आते हैं। उनके आगे वो हस्ती आई होती है जिसने बंद आसमान को खोलना होता है। अभी मैं बता रहा था अनूप भाई, हम सब मिलकर बड़े जोश के साथ वर्शिप कर, मैं दिल से ताली बजा रहा, मुझे शख्सी तौर पर बरकत मिल रही थी। तो जब हम इस तरह वर्शिप करते हैं, आसमान खुलता है। आपको पता है कुछ ऐसी डिमोनिक स्पिरिट्स हैं जो बरकतों को रोकती हैं, आसमान को बंद कर देती हैं। कुछ ऐसी अब्लिसी कुत्ते हैं जो आसमानों से बरकतें हम तक पहुंचने नहीं देती। अगर डैनियल की बुक को पढ़े, वहां पर लिखा है उसकी दानियल की दुआ के जवाब को फारिस के मोकल ने रोक दिया। आज भी ऐसा है, होता है, हमारी दुआओं के जवाब अब्लीस रोकता है। लेकिन जब इस कदर हम दिल से जोश के साथ रूह में आंखें बंद करके वर्शिप करते हैं तो उस वक्त यकीनन बंद आसमान फिर से खुल जाता है। हमारे किचन में बरकतें, हमारे कारोबार में बरकतें, बच्चों की जिंदगी में बरकतें, हमारी शख्सी लाइफ में बरकतें, हर जगह पर बरकतें नाजिल हो जाती हैं। जैसे बारिश होती है तो कभी भी गलियां, बाजार, खुली फिजा खुश्क नहीं रहती, सब कुछ गीला हो जाता है क्योंकि आसमानों से बारिश बरसती। इसी तरह मस्सा की बारिश भी बरसती है जब दिल से वर्शिप होती है, हम कलाम को सुनते हैं। आज अभी हमने सीखा, कभी भी अंजील से, खुशखबरी के पैगाम से हमने नहीं शर्माना। इस कलाम के वसीले आज आप और मैं, हम यीशु के चुनिंदा लोग हैं। अगर ये कलाम ना होता, हम इसे ना अपनाते, तो हम यीशु के लोग ना बनते। जीसस की भेड़ें इसलिए हैं क्योंकि हम इस कलाम को फॉलो करते हैं।
آج ہم نے کیا زبردست ایک بات سیکھی, جتنے خاص طور پہ چھوٹے بچے یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے یہ باتیں اور ہم سب کے لیے یہ باتیں مبارک ہیں. آنے والے وقت میں ان سے کوئی سوال کرے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع کا کلام بدلا نہیں, بلکہ آپ اسے پڑھیں, وہ آپ کو بدل دے گا, آپ کی سوچ بدلے گا, آپ کے خیال بدلے گا, آپ کے ارادے بدلے گا, آپ کے گھرانے کو بدلے گا, آپ کے بچوں کو چینج کرے گا, آپ کے بزنس کو بلیس کرے گا. اس لیے کلام کو سننا, کلام کو پڑھنا, کلام کو کھولنا ہم سب کے لیے مبارک بات ہے. پالوس رسول ایک بہت بڑا معلم تھا, میں نے اس کے تعلق سے اسٹڈی کی, اور جب میں ابھی تو خدا کا شکر ہے, خدا کا خادم خود یونیورسٹی میں ٹیچ کرتا ہے, لیکن ایک وقت تھا کہ میں یونیورسٹی میں کلام مقدس کو سیکھنے کے لیے جاتا تھا. تو وہاں پر میں نے پال کی لائف کے تعلق سے وہاں پر اسٹڈی لی کہ پالوس رسول ایک زبردست ٹیچر تھا اور معلم تھا, اور ایسا ٹیچر کے آگے ٹیچرز تیار کرتا تھا, استاد بناتا تھا, شریعت سے بھرا ہوا شخص تھا. لیکن جب وہ یسوع کو قبول کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا, بلکہ مسیح یسوع مجھ میں زندہ, اس کا کلام مجھ میں زندہ ہے. اس نے سیکھا کہ میرا جو علم ہے وہ کسی کو نہیں بدل سکتا, یسوع کا کلام سب کو بدل سکتا ہے. یسوع کے نام کے لیے, اس کے کلام کے لیے آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں بھی انجیل کی قدرت کام کرے تو ڈیلی بائبل مقدس کو ضرور کھولا کریں. میں ہمیشہ یہ پاک الفاظ بتاتا ہوں, آپ تک پہنچاتا ہوں کہ بائبل مقدس کو ڈیلی کھولا کریں. کوئی دن ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھوں میں کلام نہ کھلے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ بلیس ہو جائے, کئی دفعہ لوگ کو نا بڑی عادت ہوتی ہے سروں پر پیار دینے کی, نا جو بڑی ایج کے سر پر پیار. تو سر پر پیار کا مقصد کیا ہے؟ کبھی بچے آپ نے اس سے نوٹ کیا ہو؟ سر پر پیار ہم کیوں لیتے ہیں, کیوں سر آگے کرتے ہیں, یا وہ کے سر پر پیار دیتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہو؟ جی بیٹی آپ نے, جی کون برکت دیتے ہیں؟ جی خداوند کیسے برکت دیتے ہیں؟ جو پیار دیتے ہیں, جو پیار دیتے ہیں وہ برکت دیتے ہیں, وہ دعا دیتے ہیں. ویری گڈ, یہ بڑا زبردست آنسر ہے کہ وہ سر پر پیار کا مقصد یہ کہ وہ برکت کی دعا ہمیں دیتے ہیں. یہ ہماری ایک سوچ ہے. میں نے یہ سیکھا ہے جن ہاتھوں کے اندر بلیسنگز ہے وہ ہاتھ جو ہی سر پر لگتے ہیں تو باڈی کے اندر انائنٹنگ آتی ہے. آپ دیکھیں گے پطرس رسول, اس کو لوگ چھوتے تھے, اس کے پطرس رسول کے سایہ پڑنے سے, جہاں سے وہ گزرتا تھا, دھوپ میں ہمارا شیڈو بنتا ہے, سایہ بنتا ہے, اس کا سایہ بیماروں پر پڑتا تھا, وہ چنگے ہو جاتے تھے. پطرس دور ہی ابھی ہوتا تھا. پالوس رسول جس خدا کے بندہ کے رسول کے, یسوع کے رسول کے ہم خط کو ابھی ہم نے پڑھا, پالوس رسول کو جس لوگ ایسے چھوتے تھے, ایسے ہاتھ لگایا, جا کر وہ ہاتھ بیماروں پر لگایا, بیمار شفا پا جاتے. وہ اپنا رومال نکالتے, پالوس رسول کے جسم پر لگاتے, وہ جا کر رومال بیماروں پر ڈالتے, بیمار شفا پا جاتے. اس کا مطلب اس کے پالوس رسول کے بدن کے اندر بھی روح تر و تازہ ہو چکی تھی, مسا سے بڑھ چکی تھی, اور وہ برکتیں اس کے بدن میں بھی آ چکی تھی. جب ہمارے ہاتھ برکتوں سے بھرے ہوتے ہیں تو جب سر پر ہم ہاتھ رکھتے ہیں وہ شخص برکت سے بھر جاتا ہے. جب آپ ڈیلی بائبل مقدس کو کھولا کریں گے تو آپ کی ہاتھ بھی برکتوں سے بھر جائے گا. پھر جب آپ جتنے بڑے بزرگ یہاں پر موجود ہیں, آپ بھی سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں گے یا خداوند آپ کو برکت دے, سر پر ہاتھ رکھیں گے تو اس بچے کو برکت ملے گی. اگر ایک بزرگ ہے, چاہے وہ اس کے وائٹ بال ہو چکے ہیں, لیکن وہ کلام سے باہر اس کی زندگی ہے, تو اس کے پیار دینے سے کوئی برکت نہیں ملتی. وہ ایک ایسے آپ نے خانہ داری پوری کی, ماں جی اسلام سر آگے کیا ہے تو چلے جی آپ کو پیار مل گیا. وہ پیار اس کے روحانیت میں نہیں آپ کو ملتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ رکھنے سے بچے دوسرے برکت پائیں تو کلام کو کھولے. کوئی یہ لمبا کام نہیں میں بتا رہا, ڈیلی بائبل مقدس کو کھولے, آپ کے ہاتھوں میں جیسے کلام کھلے گا آپ کے ہاتھ بلیس ہو جائیں گے. آپ پھر وہ ہاتھ جس پر بھی رکھیں گے وہ شخص برکت پائے گا, اس کی زندگی میں برکت آئے گی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وسیلے دوسرے برکت پائیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو ڈیلی بائبل مقدس کو کھولا کریں. پالوس رسول کے تعلق سے آج ہم نے سیکھا, پال کہتے ہیں میں انجیل سے شرماتا نہیں بلکہ میں دیوانہ ہوں انجیل کا. اس آیت مقدسہ کا خلاصہ بتا رہا ہوں.
पॉल का कांसेप्ट ये कि मैं अंजील का दीवाना हो चुका हूं, क्योंकि वो हर ईमान लाने वाले के लिए निजात का, छुटकारे का, रहाई का सबब बनती है। ये अंजील रुहाई हमें बख्शती है, खलासी बख्शती है, मखलसी बख्शती है। लास्ट में एक बात बताऊंगा, उसके बाद हम क्लोज करेंगे आज के मैसेज को। आज लोग रोटी कपड़े के लिए आपको बड़ी मेहनतें करते हैं, जी लोग भी ऐसे रोटी के पीछे, वो आटे की परात में उसके चौगेद घूमते रहते हैं, कपड़ों की फिक्र करते हैं, रोटी की और इन चीजों को, पैसे की फिक्र करते हैं, कहां से आएगा, कैसे होगा। लास्ट टाइम बड़ी जबरदस्त पास्टर ने टेस्टिमनी दी थी कि जब खुदा के खादमों को उन्होंने पिछली दफा बुलाया तो कुछ भी नहीं था उनके पास अरेंज, लेकिन खुदा ने इबादत से पहले आसमानों से ढेर लगा दिया। लेकिन लोग कई आज रोटी कपड़े मकान के पीछे दौड़ते रहते हैं। मैंने बाइबल मुकद्दस में से सीखा कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीजें आपको कोई भी दे सकता है। ईमानदार शख्स भी दे सकता है, गैर ईमानदार भी दे सकता है, आपके मजहब का शख्स भी दे सकता है, गैर कौम भी आपको दे सकती है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीजें कोई भी आपको दे सकता है, लेकिन निजात आपको कोई नहीं दे सकता। निजात सिर्फ यीशु के पास है, यीशु की दलाल के पास है। निजात हमारे निजात यीशु के अंदर से निकलती है। जितने मुकद्दसीन मुझे सुन रहे हैं, ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, हर शख्स अपने दिल में इस बात को रखिए, अगर आपको निजात चाहिए तो फिर डेली बाइबल मुकद्दस को खोला करें, इसे देखा करें। पढ़ नहीं सकते, इसे देखकर आप बरकत पाएंगे। पढ़ सकते, इसे पढ़ें, हर रोज अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। आहिस्ता आहिस्ता कलाम को पढ़ने की आपकी आदत बन जाएगी, आपकी जिंदगी का स्टाइल बन जाएगा। कलाम के बगैर आपको रोटी, आपका दिल नहीं करेगा मैं रोटी खाऊं, पहले आपका दिल करेगा मैं रूहानी ग़िज़ा खाऊं। आज हमने सीखा निजात सिर्फ यीशु के पास है। दुनिया की चीजें दुनिया दे सकती है, निजात के लिए आपको मसीहा चाहिए। आप और मैं, हम सब खुशकिस्मत है कि हम मसीही घराने में पैदा हुए। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, कुछ देर के लिए सारे अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे।